हेलो दर्शक बंधु आपण मानकु आमर ओडिया टेक चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु जदि आपण मानकर आधार कार्ड रे कौनसी प्रकार असुविधा थाए किंबा जदि आपण मानकर आधार कार्ड अपडेट करबा को चाहूचंती जेमिति कि आपण मानक धरि नियंतु बापा नाम चेंज करबा चाहूचंती किंबा तांकर स्वामी नाम जदि चेंज करबा को चाहूचंती ताले डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी किसी चेंज करबा को चाहूचंती ताहले वीडियोटी को आरंभ रु शेष जाए देखंतु एवं देखिबा द्वारा एही वीडियो मु आपण मानकु अति सहजरे निज मोबाइल माध्यम केमिति आपण मानकर आधार कार्ड को अपडेट करेंगे से उपरे मु समस्त विवरण आपको देवी से वीडियो को स्किप करतुनि कहीं प्रथम ही कहूँ जदि वीडियो स्किप करेंगे ताहले आपण माने किसी बुझी पारिबेनी जहाँफल आपण मैंने बहुत प्रकार हईराण हे तो से आधार कार्ड गुड़ी केमी संशोधन करेंगे ताहा माध्यम जनईदेवी से देखो आधार कार्ड अपडेट जहाँकि बर्तमान मागणार हो कौन कौन अपडेट रही देखूँ बर्तमान जो अपडेट को जीवा ये अपडेट देखो सी कही बर्तमान अपडेट पूरा फ्री अच्छी केत पर्यंत डिसेम्बर 14 तारिख पर्यंत जहाँ अपडेट करेंगे आपण मानक फ्री रे हम कौन सी चार्जेस लगे ना तो किंतु आमे बर्तमान देखा आधार कार्ड को केमी कौन करवा बापा नाम ताले स्वामी नाम केमी करवा ता सहित जो स्वामी नाम आप बापा नाम समस्त तथ्य मुझे शिखेदेवी तो बर्तमान आपण मैंने निज मोबाइल माध्यम यही आधार कार्ड ऑफिशियल ब्राउजर को बा ऑफिशियल साइट को जीवे तो केमी जीवे देखंतु बर्तमान आपण मोबाइल रे कौन सी गोटे ब्राउजर को ओपन करेंगे एवं ओपन कर सारा पर आपण मैंने से ब्राउजर सर्च बार रे लिखिदेवे देखंतु आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर नचेत आपण मैंने आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट जहाँ भी गोटे लिखिपारे बैंक लिखिक सर्च कर सारापर देखु प्रथम ऑप्शन गोटे आसला चेक बैंक अकाउंट कि आधार लिंक यहीटा को आपण मैंने क्लिक कर सारापर आपण मैंने बर्तमान सीधा सड़क आधार कार्ड ऑफिशियल साइट को जीवे से देखूँ ये सब प्रकार रही जमीक डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे जदि आधार कार्ड डाउनलोड करने चाहते डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड नंबर पाइबे मोबाइल नंबर भेरीफाई करेंगे एवं आधार जेनेटर आधार कार्ड जहाँ भी तार बैंक अकाउंट सहित लिंक अच्छे ना आप आधार कार्ड चेक करेंगे कि बर्तमान आम जा बर्तमान कौन करवा जदि आपण मानकर आधार कार्ड में बापा नाम लिखा जाए आपण मैंने निज स्वामी नाम केमी परिवर्तन करेंगे देखो प्रथम आपण मैंने लॉगिन अच्छी देखो कौन अच्छी लॉगिन अच्छी लॉगिन ऑप्शन देखो तो ये लॉगिन उपर क्लिक करेंगे लॉगिन उपर क्लिक कर सारापर आपण मानक एमती गोटे इंटरफेस आसो ये आपण मैंने निजर आधार नंबर देवे एवं कैप्चा नंबर देवे ये जो कैप्चा लिखाई ये कैप्चा नंबर देवे कैप्चा लिखिदेवे और आपर आधार कार्ड नंबर टी देवे देखो मुझे आधार कार्ड नंबर टी दूसरी एवं कैप्चा देदेली देदेलापर आपण मैंने देखु विथ लॉगिन विथ ओटीपी ए लॉगिन विथ ओटीपी उपर क्लिक करेंगे ओटीपी उपर क्लिक कर सारापर ये आपण मानक निजर रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर उपर गोटे ओटीपी आसे एवं ये ओटीपीटा मुझे दे दूँगी देखो ओटीपीटा देदेली बर्तमान मु ओटीपी को देदेली दे सारापर ये देखो लिखा लॉगिन ये देखो एमती गोटे इंटरफेस आसो आसला आपण मैंने जानवे केमी ये देखो आपण मानकर आधार कार्ड ये फोटो आसो ये क्लिक कले आपण मानकर आधार कार्ड देखेब जदि आप देखो ये आपण मानकर आधार कार्ड को ये देखीदे तो सेमती ये देखो गोटे गोटे ऑप्शन आम जा ये डॉक्यूमेंट अपडेट देती एवं आधार कार्ड डाउनलोड देती पुणी आउ कौन देखु आमको दरकार आधार कार्ड रो नेम चेंज करवा ना कि बापा नाम हो कि स्वामी नाम हो नेम चेंज करवा कि आड्रेस चेंज करवा देखु ये आपण मानकर आड्रेस अपडेट देना लेफ्ट साइड देखो राइट साइड रे आड्रेस अपडेट ये आड्रेस अपडेट को क्लिक करेंगे
ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍, ତ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଗୋଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର। ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ଅପସନ୍ଟାକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ନେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମକୁ 2 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଅନଲିମିଟେଡ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ এইଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଜେଣ୍ଡର এইଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠିକି ଯାହାକି ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବେ। ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି କେୟାର ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କେୟାର ଅଫ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ହେଲା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁଯାକ ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର କରିବେ, ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପେ ଆପେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସାହି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋକାଲିଟି କେଉଁଠି ଲେଖିବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଲେଖିବେ, ମନ୍ଦିର ଲେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ତାର ପିନକୋଡ଼ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁ ସହର, କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଏ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା କ'ଣ କହିଛି ନା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି କଲେ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତିକି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ କି ଯାହା ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଯଦି ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା କିଷାନ ଫଟୋ ଯେମିତିକି ମନରେଗା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ଯଦି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବେ କହିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଏଇ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ এই ভোটর আইডেন্টি কার্ড উপরে ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ରେସିଡେନ୍ସ ତ ସେଇ ଯାହା ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯୋଉଠି ଅଛି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି
এই অপସনটা କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ। এই ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଏଠି ଏମିତି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୋର ନେମ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନାମ ଯାହା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଥିବ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିବ। ତ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜେପିଜି, ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଜେପିଜି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପିଏନଜି ବା ପିଡିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆମର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ନା ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ। ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 2 MBର ମାନେ 2 MBରୁ କମ୍, ସେଇ 2 MB କମ୍ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପିଡିଏଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଇଗଲା 100% ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଏ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦେବ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ହେଉ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାଇରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଟିକେ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଯାଇକରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶେଷ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବେ। ଏ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାପରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ ହେଲା। ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ପୁରା ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ତ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଟିକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପେ କେମିତି କରିବେ, ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ଏ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପେ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୱାଲେଟ୍, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, UPI ସମସ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଫୋନ୍ପେ ହେଉ, ଯାହା ୱାଲେଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପେ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଠି ପେ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ପେ ପେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଫୋନ୍ପେକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ପେକୁ ଯିବେ। ଫୋନ୍ପେ ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ID ଅଛି, ଏହି UPI IDକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋର ଏହି ଫୋନ୍ପେ ଆଇଡ଼ିକୁ ଦେଲି, ତାପରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ନାମ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ପେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ପେକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ, ସେଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରଖିଦେବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। এই সম্পূর্ণ ডিটেলস ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେକ୍ ଜଣାଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।